کالے جادو کی کوئی حقیقت ہے یا یہ دماغ میں موجود کیمیکلز کا تناسب بگڑنے کا نام ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں موجود ہوگا۔ دنیا میں اگر کالا جادو اتنا ہی طاقتور ہے تو کیا اس کا استعمال جنگوں کو جیتنے کے لیے بھی ہوا ہے؟ جی ہاں، بعض امریکی محققین کا ماننا ہے کہ ہٹلر شیطانی طاقتوں کی عبادت کرتا تھا اور اس کا استعمال وہ اپنے فوجیوں پر بھی کرتا تھا۔ وہ اوکلٹ پریکٹسز میں تھا۔ اب اوکلٹ پریکٹسز جو ہوتی ہیں، اوکلٹ کا مطلب ہوتا ہے دا ہڈن، دا فوربڈن۔ اس کے جو سب سے قریبی دوست تھے روڈولف ہیس اور ہائنرک ہملر، یہ لوگ لٹرلی ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ پوزیس تھے اس سے، کہ یہ جو ہے بس اس بلیک میجک کو آگے فروغ دینا۔ یہ اپنے ایس ایس آفیسرز کو بھی ان پریکٹسز میں انوالو کرتے تھے۔ گو کہ کوئی با کردار مسلمان اسلام اور قرآن کے منافی کسی فعل کو کرنے کا تصور نہیں کر سکتا، مگر آج ہم تفتیش میں یہ دیکھیں گے کہ کراچی میں سرگرم کالا جادو کرنے والے کون لوگ ہیں۔ آج کی ہماری تفتیش میں کالا جادو کرنے کے کچھ طریقے علماء کرام اور اس سلسلے سے وابستہ افراد سے معلوم کریں گے۔ جو چیزیں مشاہدے میں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن کو غلط انداز سے پڑھنا، الٹا پڑھنا، غلط پڑھنا، یہ ساری، اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ میں یعنی چینل اور اس پر آپ کے اس پر نہیں بول سکتا کہ جو غلط گندی حرکتیں ہوتی ہیں اور جو سامنے آئی ہیں کہ معصوم بچوں کو لے جانا، اس سے بڑھ کر وہ میں الفاظ نہیں کہہ، لیکن یہاں یہ کہوں گا کہ معصوم بچوں کو لے جانا، قتل کرنا، ان کے گردن پر چھری پھیر کر کے اور ان کے خون سے لکھنا۔ یہ کرتے یہ ہیں کہ قبرستان سے مردوں کی ہڈیاں نکال کے ان پہ عمل کرتے ہیں، اور خدا ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ جیسے کہ لکھا ہے کہ ان کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ آیات الہی کو کچھ غلیظ مقامات پہ اس طرح سے عمل کرتے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا کہ ان کے چہرے مسخ ہو جاتے ہیں اور ان کے چہروں پہ پھٹکار اور اللہ نحوست دے دیتا ہے۔ کالے جادو یا سفلی علم میں انسانی ہڈیوں کا استعمال کھلانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ ہڈی کا صفوف، الو کے مختلف جسمانی حصے اور بہت سی ایسی چیزیں جن کا ذکر عام لوگوں کے لیے کراہیت کا سبب بنے گا، کالے جادو میں استعمال کی جاتی ہیں۔ کارے علم میں بندے یہ پتہ نہیں زہر پہ ملاتے ہیں، انسان جو مر جاتے ہیں اس کی ہڈی ملاتے ہیں، تو ہڈی ملا کے اس کے کھلائیں گے، یا کوئی مزار ہوئیں گی بڑی، اس میں دفن کریں گے پرانی میں، تو وہ بندہ مر جائیں گے، حسرات تو اس میں ہو جائیں گے، پہلی بیماری تھوڑی تھوڑی ہو جائیں گی، بیماری کی وجہ سے تو وہ بندہ مر جائیں گے۔ اتنے ظلم کرتے ہیں ظالم۔ ایسا نہیں کہ صرف ایشیا میں کالے جادو کرنے والے یا شیطان کی عبادت کرنے والے موجود ہیں، بلکہ یہ سلسلہ یورپ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں بھی بے حد مقبول ہے۔ جس کا ثبوت جادو اور دیومالائی کہانیوں پر مبنی ہیری پوٹر سیریز ہے، جس نے دنیا بھر میں ریکارڈ بزنس کیا۔ جادو ٹونا، سفلی، عملیات اور اس کے توڑ کے چکر میں صرف سندھ کے عوام نہیں بلکہ یہ سلسلہ پورے ملک میں جاری ہے۔ میرے 6 مہینے ہو گئے یہاں پہ آیا ہوں، تو بابا کا جو ہے نا کچھ جادو وغیرہ جنات وغیرہ ہے۔ لوگوں کے عقائد جنہیں بعض لوگ توہم پرستی کہتے ہیں، ملک کے کسی بھی حصے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو آئیے اب چلتے ہیں صوبہ پنجاب۔ یہ ہے گوجرانوالا کے قریب کیلیاں والا گاؤں۔ عام طور پر پنجاب کے دیہی علاقے مختلف فصلوں کی کاشت کے حوالے سے مشہور ہیں، مگر اس گاؤں کی وجہ شہرت جادو ٹونے اور اس کے علاج کے حوالے سے ہے۔ یہاں بھی ایک بزرگ ہستی کا مزار ہے جہاں لوگوں کی بڑی تعداد ذہنی بیماریوں کے علاج کے لیے آتی ہے۔ دم جی اللہ دے فضل کا، اللہ دی کلام ہے، یہ اثر ہے، مریض صحت یاب ہو جانے لگ، جنہوں نے اسیب آندے جے، جادو آندے نے، اٹھرا، اور یہاں بھی پانی پلانے کا سلسلہ جاری ہے۔
लोगों का मानना है कि मक्के वाली खूही का पानी इस्तेमाल करने से उन पर होने वाले असरात ख़त्म हो जाते हैं। अब इन साहब को ही लीजिए, इनका मानना है कि इनके असरात बचपन से इनके साथ चिमटे हैं और इन्हें जिन्होंने उठाकर फेंका भी है। जिन्हों ने चौक के ते गुआढ़ियां दे कोठे सटिया 6-7 फुट का वाया है, अगों उन्होंने वेड़ा जो 12 फुट बन जाता है, उन्होंने उतों चौक के उन्होंने वेड़े सटिया, अच्छा उतों वेड़े सुट के दरबार शरीफ का दारा है इत्थे लिया के सटे उन्हें, इत्थे फिर अपना खाजा साहब हरां को लैके गए, इन्हें दम किया तवीज दिता है 2-3 साल तो सन, ते उस तो बाद अजे तक ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी है, कोई शिकायत हुई। पंजाब के इस इलाके में मालूम हुआ कि जिन यक खलिया है जो अपना रूप किसी भी शक्ल में तब्दील कर सकता है, यानी वायरस बन के आपके जिस्म में दाखिल भी हो सकता है। जिन यक खुलवी जानदार वो अपनी शक्ल बदलन ते कादर हुंदा है। वो हमलावर इस तरह हुंदा है इंसान ते कि छोटे तो छोटी चीज़ भी बन सकता है ते वड्डे तो वड्डी भी बन के तुहाडे सामने आ सकता है। वो छोटे तो छोटा जरासीम बनता है, तुहाडे किसी भी सुराख दे रस्ते तुहाडे अंदर दाखिल हो जाता है। ऐसी किसी जगह पर देवमालाई कहानियां कसरत से सुनने को मिलती हैं। केलियांवाला गांव के इन आमिल को इलाज की कुव्वत सिंध के सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह से मिली है। काले इल्म की तरह नूरी इल्म का जिक्र भी गाए बगाए सुनने को मिलता रहा। नूरी इल्म या खैर की कुव्वत क्या है? बाज लोगों का कहना है कि काले इल्म की कुव्वत ज्यादा है जिसकी काट नूरी इल्म में मुमकिन नहीं। इस सवाल का जवाब केलियांवाला गांव में मिल गया। इन्होंने इंग्लिश शायद स्पिरिचुअल पावर्स आंदे ने, ये कुदरत दी तरफों 2 पावर्स ने, एक नू शर आंदे ने, एक नू खैर आंदे ने। अल्लाह ताला जिन्नी कुव्वत शर नू देंदा है उन्नी कुव्वत ही खैर नू देंदा है। अगर वो खैर नू शर दी निस्बत थोड़ी कुव्वत ज्यादा दे देवे ते ओदा एक सिफत आदल वो गिटमिट हो जाती। केलियांवाला गांव में काले इल्म, असरात या जिन निकालने के 3 तरीके दिखाई दिए। सबसे पहले तावीज़ के जरिए। ये तरीका सबसे महज़िब और आसान है। चौक कसम सुलेमान दी। दूसरे तरीके में किसी शख्स के जिस्म में दाखिल होने वाले जिन को हजरत सुलेमान की कसम दी जाती है। सुलेमान नबी दी कसम मैं नहीं तंग करदा छड़ दे। जब लातों के भूत बातों से ना माने तो उनका ठिकाना ये टॉर्चर सेल है। और ये मलंग अब इस मरीज का तबीब होता है, जिसे देखकर कोई भी मरूब हो सकता है। कहा जाता है कि इस कमरे में इंतहाई ढीठ असरात के मरीजों को लाया जाता है। गो के यहाँ काफी अरसे से कोई मरीज नहीं लाया गया, मगर यहाँ के दरो दीवार और माहौल किसी आम आदमी को खौफ में मुब्तला करने के लिए काफी हैं। जादू और कब्रिस्तान का जिक्र साथ साथ रहा। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में 192 कब्रिस्तान रजिस्टर्ड हैं, जिनमें तकरीबन 1600 अफराद योमिया सुपुर्द खाक किए जाते हैं। कराची के अंदर टोटल कब्रिस्तान 192 है, जिसमें से हमने रजिस्ट्रेशन 105, 106 हमने कर चुके। 28 कब्रिस्तान हमने जो बंद किए, उसकी जगह 28 मुतबादिल जगह भी दिया। मगर कमोबेश 100 कब्रिस्तान ऐसे हैं जो गैर सरकारी तंजीमों और गोरकनों के तहत चल रहे हैं। इस तरह एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक शहर कराची में कमोबेश 2000 अफराद हर रोज सुपुर्द खाक किए जाते हैं। जादू और इसके काट के लिए कब्र की निहायत अहमियत है। अमलियात करने वालों को इल्म हासिल करने के लिए कब्र में ही चिल्ले काटने होते हैं और मुर्दे की हड्डी को साथ भी रखना होता है।
हाल ही में पंजाब के जिला भक्कर में मुर्दे का गोश्त खाने का एक वाकया मंजर आम पर आया। इस अमल की दरपर्दा वजह भी काला इल्म ही था, जिसके हुसूल के लिए भामा ने एक 6 माह की बच्ची की लाश खाई थी। नहीं जी, घर ले आया था, घर जी उनको आहिस्ते आहिस्ते फिर उबाला और खा लिया। जिस तरह जादू करने वाले की जिंदगी कब्रिस्तानों के गिर्द घूमती रहती है, इसी तरह करवाने वाले का काम भी कब्रिस्तान जाए बगैर पूरा नहीं होता। मगर साहिल के इस काम को गोरकन और कब्रिस्तान का अमला आसान बना देता है। ताहम बाज़ औक़ात ये काम तो कर देते हैं, मगर इसे बिगाड़ते भी खुद ही हैं। इतना सा खड्डा खोदते हैं, कबर के अंदर दबा दिया। कोई बोलते हैं पुरानी कबर हो, या कोई बोलते हैं गिरी हुई कबर हो। तो ज़्यादा हम लोग को यानी कि 100, 200, 300 रुपये दे देती हैं। हम लोग उस वजह से जो ना लालच में आके काम करते हैं, ये 100-200 की जब वो चली जाती हैं फिर हम लोग निकाल देते हैं। अमलियात जादू, साया या तावीज़ से निजात दिलाने, हर बंदिश खत्म करने और हर आरज़ू पूरे होने या फिर महबूब को कदमों में लाने के दावेदार पूरे मुल्क में पाए जाते हैं। और ऐसा क्यों ना हो, जब खरीदार इतने हों तो दुकानें तो खुलेंगी। अब इन साहब को ही देखें, ये हमारे साथी का इलाज कर रहे हैं। और ये है पंजाब, जहां जिन को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम देकर भगाया जा रहा है। सुलेमान दी नहीं तू 10 अब जानना जरूरी है कि काला इल्म या सिफली के लिए कौन कौन से कब्रिस्तान ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एनजीओस के तहत चलने वाले कब्रिस्तानों का इंतजाम कदरे बेहतर नजर आया। इन कब्रिस्तानों में काले इल्म करने वालों को साजगार माहौल मुश्किल से नसीब होगा, मगर सरकारी कब्रिस्तानों और गोरकनों के तहत चलने वाले कब्रिस्तानों बिलखुसूस मेवा शाह कब्रिस्तान में उन्हें बासानी ये माहौल मिल सकता है।